पार्वती प्रियपुत्राय पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तिते उत्तिष्ठ गणनाथस्य कर्तव्यं लोकपालनम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ विघ्नेश उत्तिष्ठ गौरीसुता उत्तिष्ठ गिरिजापुत्र जगतां मङ्गलं कुरु। ॐ पार्वती प्रियपुत्राय पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तिते उत्तिष्ठ गणनाथस्य कर्तव्यं लोकपालनम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ विघ्नेश उत्तिष्ठ गौरीसुता उत्तिष्ठ गिरिजापुत्र जगतां मङ्गलं कुरु। श्रीशङ्करसुत वरसिद्धिविनायकत्वं प्रीत्याद्य जागृहि कुरु प्रियमङ्गलानि त्रैलोक्यरक्षणकराणि महोज्ज्वलानि श्रीमद्विनायक विभो तव सुप्रभातम्। श्रीशङ्करसुत वरसिद्धिविनायकत्वं प्रीत्याद्य जागृहि कुरु प्रियमङ्गलानि त्रैलोक्यरक्षणकराणि महोज्ज्वलानि श्रीमद्विनायक विभो तव सुप्रभातम्। श्रीमद्गणनायकाय शिवात्मजाता गणनाथ गजमुखवरद शुभप्रदाता श्रीदेव शङ्खलिखिताश्रितपादपद्मा श्रीमद्विनायक विभो तव सुप्रभातम्। श्रीमद्गणनायकाय शिवात्मजाता गणनाथ गजमुखवरद शुभप्रदाता श्रीदेव शङ्खलिखिताश्रितपादपद्मा श्रीमद्विनायक विभो तव सुप्रभातम्। श्रीनारिकेलाभिषेकितपुष्टिगात्रा क्षीराभिषिक्तशुभविग्रहतत्त्वमूर्ते दिव्याङ्गमूषिकसुवाहनमोदरूपा श्रीमद्गणाधिप विभो तव सुप्रभातम्। श्रीनारिकेलाभिषेकितपुष्टिगात्रा क्षीराभिषिक्तशुभविग्रहतत्त्वमूर्ते दिव्याङ्गमूषिकसुवाहनमोदरूपा श्रीमद्गणाधिप विभो तव सुप्रभातम्। श्रीभक्तकोटिवरभूतलवासे तुष्टा हे आदिपूज्य अरुणारुणभानुतेजा प्राचीदिशाम्बरमिदं रविकान्तिनिष्ठं श्रीमद्गणाधिप विभो तव सुप्रभातम्। श्रीदुर्वायुग्मसमेत सुपत्रिसुपूजितास्या प्राभातवायुरिह यस्यति सेवनाय प्रमोदरूप पराक्रम एकदन्त श्रीमद्विनायक विभो तव सुप्रभातम्। गौरीकराम्बुजसुलालित दिव्यवक्त्रा श्रीकण्ठमानसमुदाकरमोदरूपा कैलासशैलशिखरस्थित बालभानु श्रीमद्विनायक विभो तव सुप्रभातम्। दूर्वाङ्कुराणि जलजानि सुपुष्पकानि बिल्वानि पूजनविधौ च सुसज्जितानि नित्यार्चनोत्सुकमदोत्कटवारणास्या श्रीमद्गणाधिप विभो तव सुप्रभातम्। हृत्कूपमध्य समुपस्थितचित्स्वरूपा कूटस्थतत्त्वमिदमेव हि बोधनेन त्वामत्र भासि विदधासि समस्तशोभा श्रीमद्गणाधिप विभो तव सुप्रभातम्। श्रीमुद्गलाख्यमुनिसन्नुत सच्चरित्रा वासिष्ठगृत्समदमुख्य ऋषीश्वरीभ्या वेदोक्तदेवगणमन्त्रगणाधिनाथा
श्रीमद्विनायक विभो तव सुप्रभातम्। ऋग्वेदकीर्तितगणाधिपज्येष्ठराजा त्वं ब्राह्मणस्पतिरिति प्रकटीकृतोषि आधर्वशीर्षमनुमन्त्रितदिव्यमूर्ते श्रीमद्विनायक विभो तव सुप्रभातम्। ब्रह्मादिदेव परिकीर्तितवेदपाठा त्वत्सूर्पकर्णकुहरौ प्रविशन्ति देवा श्रुत्वा गुणैव परिपालय धर्मसङ्घान् श्रीमद्विनायक विभो तव सुप्रभातम्। हेरम्भलम्ब जठराद्भुतदिव्यगात्रा प्रारम्भपूजनमिदं दयया गृहीत्य सर्वाशुभानि परिनाशय सर्वपुत्रा श्रीमद्विनायक विभो तव सुप्रभातम्। भानुदयेन न हि दृश्यति चन्द्रबिम्बम् त्वत्पालदेशशिशिरेव विभाति नित्यम् सत्यस्वरूप निगमागमसन्नुताङ्घ्रे श्रीमद्विनायक विभो तव सुप्रभातम्। कालाग्निरुद्रसुतकालनियामकत्वम् कालानुकूलफलदोषि कलामयोऽसि कल्याणकारक कलाधरशेखरोऽसि श्रीमद्विनायक विभो तव सुप्रभातम्। उग्रस्वरूप रिपुनाशक उग्रपुत्रा सौम्योऽसि सोमविनुतोऽसि प्रशान्तरूपा सर्वेश सर्वफलकारक सर्वमूर्ते श्रीमद्विनायक विभो तव सुप्रभातम्। दारिद्र्यदुःखभयभञ्जन विघ्नराजन् कारुण्यविग्रह धनादिफलप्रदायिन् लावण्यमञ्जुलकलान्वितरञ्जितास्या श्रीमद्विनायक विभो तव सुप्रभातम्। गम्भीरतुष्टगणराजगकार पूज्या गान्धर्वगानपरिवर्तितनादमूर्ते गाङ्गेयगण्यगणितादिकलास्वरूपा श्रीमद्विनायक विभो तव सुप्रभातम्। मूलाधिचक्रनिलयाच्युतयोगमूर्ते त्वामादिदेवमनुचिन्त्य तरन्ति भक्त्या रागादिदोषपरिहारक वेदवेद्या श्रीमद्गणेश्वर विभो तव सुप्रभातम्। लक्ष्यादिशक्तियुतशक्तिगणेश्वरोऽसि दिव्याक्षरोऽसि शुभमन्त्रविराजितोऽसि तन्त्रादिभिर्नुतनतेष्ठदवल्लभेश श्रीमद्गणेश्वर विभो तव सुप्रभातम्। नागोपवीतधरनागविनोदचित्ता नागास्य नासितमहागणतानुरक्ता आनन्दतुम्बिरतनो बहिरन्तरस्ता श्रीमद्गणेश्वर विभो तव सुप्रभातम्। भद्रे भवक्त्र नवभद्रदभद्रतेजा रुद्रप्रियात्मज मदद्रवशक्तियुक्ता अद्रिसजा मधुरवत्सलता निधाना श्रीमद्गणेश्वर विभो तव सुप्रभातम्। सर्वार्थसिद्धिफलदायक बुद्धिदायिन् विघ्नाद्रिवज्रपरिपूज्य चतुर्धिकाले भद्रं पदं दिशसि भक्तगणार्धितोषि श्रीमद्गणेश्वर विभो तव सुप्रभातम्। बालादिभव्य बहुरूपधरोऽसि देवा चिन्तामणिस्त्वमसि सर्वफलप्रदोऽसि त्वन्नाम दिव्यमणिरस्ति जगद्धिताय
श्रीमद्विनायक विभो तव सुप्रभातम्। हे विघ्नराज विभो तव सुप्रभातम्। ये मानवाः प्रतिदिनं प्रपठन्ति भक्त्या तानेकविंशतिकुलान् परिपालयत्वाम् इत्थं वदन्ति विबुधः करुणाद्रिचित्ताः। हे विघ्नराज विभो तव सुप्रभातम्। ये मानवाः प्रतिदिनं प्रपठन्ति भक्त्या तानेकविंशतिकुलान् परिपालयत्वाम् इत्थं वदन्ति विबुधः करुणाद्रिचित्ताः। గణపతి దర్శనమే కలుగు భాగ్యం, అద్వైత భావనకు ఆది రూపం. గణపతి దర్శనమే కలుగు భాగ్యం, అద్వైత భావనకు ఆది రూపం. పత్రితో పూలతో శిరసుంచి మొక్కితే ఎనలేని సంతోషముందేను స్వామి. చిత్ర విచిత్రాల అలంకారాలతో చేసేము నీ వ్రతము గణపతి స్వామి. గణపతి బప్పా నీకు మోరి అంటే గజముఖ వరదుడెంతో మురిసెనండి. గణపతి బప్పా నీకు మోరి అంటే గజముఖ వరదుడెంతో మురిసెనండి. గణపతి దర్శనమే కలుగు భాగ్యం, అద్వైత భావనకు ఆది రూపం. గణపతి దర్శనమే కలుగు భాగ్యం, అద్వైత భావనకు ఆది రూపం. సచ్చిదానంద స్వరూపుడు గణపతి వచ్చి దీవించేటి వజ్జంటి గణపతి. మెచ్చి భక్తుల ఇంట ఉండ్రాళ్ల కోసము గుజ్జు రూపము తోడ వచ్చేటి హాసము. సచ్చిదానంద స్వరూపుడు గణపతి వచ్చి దీవించేటి వజ్జంటి గణపతి. మెచ్చి భక్తుల ఇంట ఉండ్రాళ్ల కోసము గుజ్జు రూపము తోడ వచ్చేటి హాసము. పార్వతి నలుగు నుండి పుట్టినట్టి వరపుత్రుడండి మన బొజ్జ గణపతి. దర్శనమే కలుగు భాగ్యం, అద్వైత భావనకు ఆది రూపం. గణపతి దర్శనమే కలుగు భాగ్యం, అద్వైత భావనకు ఆది రూపం. భాద్రపద మాసాన శుద్ధ చవితి నాడు 17 నీ పూజ చేసేము చూడు. పూజలన్నింటను తొలి పూజ నీదే మూషిక వాహన మార్తాండ తేజ. కోరిన వరములనే కొంగు నింపే కారుణ్యమూర్తి నిన్ను తల్లి అంపే.
దర్శనమే కలుగు భాగ్యం అద్వైత భావనకు ఆది రూపం గణపతి దర్శనమే కలుగు భాగ్యం అద్వైత భావనకు ఆది రూపం బాలుణ్ణి సృష్టించి పార్వతి ఉంచింది కాపల ఎవరు రాని రీతి అడ్డగించినాడు ఆ బాలుడే శివుని ముల్లోకాలేటి కైలాసనాథుని జరిగింది ఇద్దరికి ఘోర యుద్ధం పేరయ్య గణపతికి శిరసు మొండెం దర్శనమే కలుగు భాగ్యం అద్వైత భావనకు ఆది రూపం గణపతి దర్శనమే కలుగు భాగ్యం అద్వైత భావనకు ఆది రూపం తెలిసిన శంకరుడంతట జరిగిన దానికి చింతించినాడంట ఉత్తర ముఖముగా తలపెట్టి ఎవరున్న వారి తలను తుంచి తెమ్మనే భటులను తెచ్చారు గణములంత ఏనుగు తలను నాటి నుండి బాలున కదే ముఖము అయ్యెను దర్శనమే కలుగు భాగ్యం అద్వైత భావనకు ఆది రూపం గణపతి దర్శనమే కలుగు భాగ్యం అద్వైత భావనకు ఆది రూపం కైలాసమందున ఆలోచనే జరిగే గణముల నాయకుడెవరని ఒకనాడు శంకరుడంతట పోటీని పెట్టాడు షణ్ముఖ గణపతులిద్దరికి నాడు ముల్లోకములు చుట్టి ఎవరు ముందు తన వద్దకొస్తారు పదవి పొందు దర్శనమే కలుగు భాగ్యం అద్వైత భావనకు ఆది రూపం గణపతి దర్శనమే కలుగు భాగ్యం అద్వైత భావనకు ఆది రూపం తానెట్లు తిరిగేది ముల్లోకాలు అంటూ చింతించే గణపతి అంతలోనే వచ్చే ఆలోచన ఒక్కటి తండ్రి చుట్టూ తాను తిరిగంగా చక్కటి షణ్ముఖుడే తీర్థము చూడవెళ్ళినా గణపతి ముందుగా తానచట ఉండెనా దర్శనమే కలుగు భాగ్యం అద్వైత భావనకు ఆది రూపం గణపతి దర్శనమే కలుగు
కలుగు భాగ్యం అద్వైత భావనకు ఆది రూపం గణములకధిపతి అయినందు నాతని ముల్లోకాలు మ్రొక్కే మమ్ము బ్రోవమని ఎవ్వరైనా తొలుత గణపతికే పూజించు వరమును ఇచ్చాడు శంకరుడు తను మెచ్చి గణములకధిపతి అయినందు నాతని ముల్లోకాలు మ్రొక్కే మమ్ము బ్రోవమని ఎవ్వరైనా తొలుత గణపతికే పూజించు వరమును ఇచ్చాడు శంకరుడు తను మెచ్చి సుఖమును కోరి తొలి పూజ అతనికి విఘ్నాలు ఉండవు చేసిన వారికి దర్శనమే కలుగు భాగ్యం అద్వైత భావనకు ఆది రూపం గణపతి దర్శనమే కలుగు భాగ్యం అద్వైత భావనకు ఆది రూపం వడపప్పు బెల్లంతో ఓ బొజ్జ గణపయ్య రమ్మని పిలిచినంత వచ్చి దీవించేటి దేగల దేవుడు శివ శివమూర్తియ శివుని కుమారుడు ఏకదంతం మరియు వక్రతుండం ఎల్లప్పుడూ తొలి పూజకు అర్హం దర్శనమే కలుగు భాగ్యం అద్వైత భావనకు ఆది రూపం గణపతి దర్శనమే కలుగు భాగ్యం అద్వైత భావనకు ఆది రూపం ఒకనాడు గణపతి కైలాసమందున ముల్లోకాల పూజలందితదండిగా ఆనందాన నృత్యమాడుతూ ఉండగా చంద్రుడు చూసి తనవ్వేను వంకగా పగిలింది గణపతి సిరి బొజ్జయంతా ఉండ్రాళ్ళు నేలరాలె చూసినంతా దర్శనమే కలుగు భాగ్యం అద్వైత భావనకు ఆది రూపం గణపతి దర్శనమే కలుగు భాగ్యం అద్వైత భావనకు ఆది రూపం స్థితిలోన చూసిన పార్వతి శపించేనంతట చంద్రుణ్ణి ఈ రీతి చవితి రోజున ఎవరు నీ ముఖము చూస్తారో తప్పవు నీలాప నిందలు వారికి చంద్రుడంతట శంకరి శరణు వేడి తప్పయ్య ననను పాదాలపై బడి దర్శనమే కలుగు భాగ్యం అద్వైత భావనకు ఆది రూపం గణపతి దర్శనమే కలుగు భాగ్యం అద్వైత భావనకు ఆది రూపం
చవితి రోజున ఎవరు చేసి అక్షింతలు వేసుకుంటేవారు చంద్రుని చూసిన అపవాదులుండవు తొలగేను అంతట నీలాప నిందలు గణపతి పూజను చవితి రోజున ఎవరు చేసి అక్షింతలు వేసుకుంటేవారు చంద్రుని చూసిన అపవాదులుండవు తొలగేను అంతట నీలాప నిందలు అని చెప్పి శాపాన్నుపసంహరించి పార్వతి పంపే చంద్రుణ్ణి క్షమించి అని చెప్పి శాపాన్నుపసంహరించి పార్వతి పంపే చంద్రుణ్ణి క్షమించి గణపతి దర్శనమే కలుగు భాగ్యం అద్వైత భావనకు ఆది రూపం గణపతి దర్శనమే కలుగు భాగ్యం అద్వైత భావనకు ఆది రూపం గణపతికి చేసేటి భక్తులు తలపై అక్షింతలు ధరిస్తే మేలు తొలగేను నిందలు కలిగేను శుభములు చేపట్టిన పనుల ఉండవు విఘ్నాలు పూజ గణపతికి చేసేటి భక్తులు తలపై అక్షింతలు ధరిస్తే మేలు తొలగేను నిందలు కలిగేను శుభములు చేపట్టిన పనుల ఉండవు విఘ్నాలు వినాయకుని దర్శనమెంత భాగ్యం విశ్వము పూజించే మొదటి దైవం వినాయకుని దర్శనమెంత భాగ్యం విశ్వము పూజించే మొదటి దైవం గణపతి దర్శనమే కలుగు భాగ్యం అద్వైత భావనకు ఆది రూపం గణపతి దర్శనమే కలుగు భాగ్యం అద్వైత భావనకు ఆది రూపం బుద్ధియు సిద్ధియు మనలోన స్థిరముగా ఉండేటు చేసేను గణపతే వరముగా విద్యారంభమునందు వినయాన్న మ్రొక్కితే వివేక జ్ఞానాలు కలిగించు గణపతే బుద్ధియు సిద్ధియు మనలోన స్థిరముగా ఉండేటు చేసేను గణపతి వరముగా విద్యారంభమునందు వినయాన్న మ్రొక్కితే వివేక జ్ఞానాలు కలిగించు గణపతే వక్రతుండ మహాకాయ అంటే చాలు సక్రమంగా దిద్దునండి మన బ్రతుకులు వక్రతుండ మహాకాయ అంటే చాలు సక్రమంగా దిద్దునండి మన బ్రతుకులు గణపతి దర్శనమే కలుగు భాగ్యం అద్వైత భావనకు ఆది రూపం గణపతి దర్శనమే కలుగు భాగ్యం అద్వైత భావనకు ఆది రూపం వ్యాసుడు భారతము రాసేటి సమయాన్న గణపతిని మ్రొక్కి తానిట్లు వేడుకున్న ఈ మహాగ్రంథము నే చెప్పుతుండగా రాసేటి నాథుణ్ణి నాకు చూపించనగా వ్యాసుడు భారతము రాసేటి సమయాన గణపతిని మొక్కి తానిట్లు వేడుకున్న ఈ మహాగ్రంథము నే చెప్పుతుండగా రాసేటి నాథుణ్ణి నాకు చూపించనగా అభయము ఇచ్చెనంత మహాగణపతి రాసెద నేనే మహాభారత నీతి అభయము ఇచ్చెనంత మహాగణపతి రాసెద నేనే మహాభారత నీతి గణపతి దర్శనమే కలుగు భాగ్యం అద్వైత భావనకు ఆది రూపం గణపతి దర్శనమే కలుగు భాగ్యం అద్వైత భావనకు ఆది రూపం శివుని వరము పొంది గర్భాన అతడిని దాచుకున్న భక్త రాక్షసుడొకడిని శ్రీహరి నందీశులిద్దరు యుద్ధం చేసి అంతమొందించారు హరుని బయటికి తీసే శివుని వరము పొంది గర్భాన అతడిని దాచుకున్న భక్త
అద్వైత భావనకు ఆది రూపం గణపతి దర్శనమే కలుగు భాగ్యం అద్వైత భావనకు ఆది రూపం వరము ఫలితమే గణపతికి గజముఖము అన్ని లోకాలతని పూజించేటి వరము రాక్షసుడైనను గజాసురుడు పొందే గణపతికి ముఖమయ్యి పూజలెన్నో పొందే ప్రశాంత వదనుడైన విఘ్నేశ్వరుని దర్శించినంత కలుగు భాగ్య ఫలమని ప్రశాంత వదనుడైన విఘ్నేశ్వరుని దర్శించినంత కలుగు భాగ్య ఫలమని గణపతి దర్శనమే కలుగు భాగ్యం అద్వైత భావనకు ఆది రూపం గణపతి దర్శనమే కలుగు భాగ్యం అద్వైత భావనకు ఆది రూపం ద్వాపరయుగమున శ్రీకృష్ణుడొకనాడు తలవని తలపుగా క్షీరఘట్టమునందు చవితి చంద్రుని చూసే నిందల పాలయ్యి అనుకోని అపవాదు నల్లనయ్యకు తగిలే దాని కారణమేమని అనుకోగా తాను చూసేను చంద్రుని పాలల్లో దర్శనమే కలుగు భాగ్యం అద్వైత భావనకు ఆది రూపం గణపతి దర్శనమే కలుగు భాగ్యం అద్వైత భావ